College Hospital and Apollo Hospitals, Chennai. Today marks an important milestone in our shared journey towards advancing patient care, clinical excellence, and academic collaboration. This partnership brings together two leading institutions committed to excellence in healthcare and medical education. We are deeply honored to have among us the distinguished leaders and visionaries from the medical fraternity who have dedicated their lives to advancing healthcare in India. Let us commence this auspicious occasion with the Tamil Thai and the lead. So, equity is one thing which we expect to be achieved not only in education but also in treatment, medical management and medical treatment. I think the ceremony today will be a landmark event which will bring the equity to all the patients who are going to come here. I know there are many patients waiting for liver transplant with both acute and chronic liver patients, and this ceremony today decades of service, he has led the perioperative care of more than 3,000 liver transplant recipients and established multiple liver transplant centers nationwide. Dr. Vedangumanan holds an FRCA from the Royal College of Anaesthetists in London, an executive management and credential from ISB, and serves as treasurer of the Liver Transplant Society of India. He is an acclaimed academician, digital innovator, and a mentor who exemplifies excellence and integrity in both medicine and institutional leadership. Dr. Vedangumanan Kanimurthy, we now invite you to address the assembly. Please. Where many businesses are coming. It's a great appreciation goes to the management. Excellent, sir. Congratulations, sir. Today, I think it's an important day because it shows how a partnership can build a new clinical.
for liver transplantation to create a new team takes many years of expertise and also huge investment. And also liver transplantation, if one thing goes wrong, that we will not make the patient better. This is the one of the specialties where these kind of partnerships are really important to start with for a new center. Here, we are talking about partnership where Apollo Hospital, which is one of the best center in India in terms of providing outputs for liver transplantation, whether it's children or adults, having partnership with one of the best medical schools in the country, I think it's a great sign of how this kind of relationship can build a good quality future programs. It's a good example for other institutions. One more angle will also be added here. It's a public-private partnership. Because many of the liver transplants could be funded by the government of Tamil Nadu. I think this is an amazing example for the rest of the country to follow. When we come to liver transplantation, Dr. Neelan and Dr. Murugan are going to talk a lot, maybe after the signing ceremony, about the history of liver transplantation, what could be done, and Dr. Murugan is going to talk about a bit more about the liver disease. So there are a lot of educational subjects we are going to speak after the signing ceremony. I have been asked to talk about a little bit about liver. I thought it's too much of overloading about talking about the liver. I have a bit of experience on the liver transplantation and also on the other side as an administrator. I thought I can share some of my viewpoint as how a doctor could become a leader. Maybe I do that once this ceremony is over. I don't want to risk chances time here actually. So we can have a detailed discussion once this is over. I am looking forward to have a great partnership. I am sure this team can provide a fantastic outcome by having the team's local support. I think it's really important to have the support from the faculty of this institution to get a good outcome. I am sure organ donation, government of Tamil Nadu, driving a lot of programs in organ donation. Savita will lead the way in organ donation and also transplantation as a vertical. We are happy to be a part of this initiative. Thank you so much. Looking forward to having this great program. Thank you, sir, for your kind words. The focal point of today's gathering, the signings and formal exchange of the Memorandum of Understanding will now commence. This marks the beginning of a long-term academic and clinical collaboration between our esteemed institutions. May I invite our esteemed dignitaries, Dr. N.M. Vidayan, sir, Honorable Chancellor Samaj, Dr. J. Kumara ma'am, Dean, Savita Medical College Hospital, and our Registrar, Dr. Sheeja Varghese ma'am, representing Savita Medical College and Hospital, and our distinguished guests, Dr. Ilankomaran Kalimurthy sir, Dr. Ilankomaran K, and Dr. Murugan N, representing Apollo Hospitals, to kindly come forward for the exchange of the amount. DMS, as well as all the HODs and the faculties and all the staff members of the department. And I thank our Apollo team, Dr. Ilan Kumaran Kalimurthy, CEO of Apollo Hospitals, Dr. Ilan Kumaran, Head Liver Disease and Transplantation Institute, Dr. Murugan, Senior Consultant Hepatologist, for signing the MOU with the hospital. Thank you once again for the entire team. I thank the media and all the team who has done a lot of work for this program to make it as a grand success. I thank once again one and all. Thank you once again.
செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு மருத்துவ குழு தேவைப்படுது, பெரிய மருத்துவ குழு. அடுத்தது இதற்கு தகுந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பெரிய மேசிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது. இது ரெண்டும் இணைந்தாதான் இந்த மருத்துவத்தை நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும். 50 வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச இந்த ஒரு மருத்துவம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வெற்றிகரமா செய்ய முடியறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த 2 விஷயம்தான். ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவ குழுவும், ஒரு வசதிகள் நிறைந்த ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதிக்க துடிக்கிற ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை தான் இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும். இன்னைக்கு அது நடந்திருக்குன்னு நாங்கள் நம்புறோம். அண்ட் என்ன இதனால என்ன பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங், நோயாளிகள் எனக்கு கண்டிப்பா ஐ எம் ஷுவர் சவிதா மருத்துவமனையில கல்லீரல் நோய் சார்ந்து நிறைய நோயாளிகள் வருவாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மருத்துவத்திலேயே நம்ம குணப்படுத்த முடியாது. நிறைய பேருக்கு மருத்துவத்தை குணப்படுத்தணுங்கிறது தான் நம்மளோட எண்ணமா இருக்கும். பட் அதையும் தாண்டி ரொம்ப நோய் அதிகமா இருக்கிற நிலையில அந்த நோயாளிக்கு கண்டிப்பா மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் செய்ய முடியும். அப்படிங்கிற நிலைமையில அந்த வசதி அதே மருத்துவமனையில இருந்தா நோயாளிகளுக்கு உண்டா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அண்ட் அவங்களுக்கு மருத்துவம் செய்யறதுக்கும் நிறைய வசதி. இதற்காக இன்னொரு இடத்துக்கு 50-60 கிலோமீட்டர் தாண்டி போகணும், அங்க இருக்கிற புதுசா ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பார்க்கணும், எல்லா டெஸ்ட்டும் செய்து கொண்டு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அவங்களுக்கே மலப்பா இருக்கும். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இதனாலேயே அதுதான் நம்ம ஆக்சஸ் டு மெடிசன் நம்ம பண்ணும்போது அவங்க டோர் ஸ்டெப்கே நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அந்த விதத்துல இது நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். இரண்டாவது, டெஃபினட்டா நம்ம சவிதா மருத்துவக் கல்லூரியில இது வந்து நம்ம மக்கள் அவங்களுடைய செலவுல அடங்கக்கூடிய அளவுக்கு கண்டிப்பா ஒரு குறைந்த அளவுல நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனாலையும் அவங்க இந்த மருத்துவம் அவங்கள டெஃபினட்டா சென்றடைய முடியும். பட் இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல கண்டிப்பா இருக்குங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை. இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்ல இருந்து எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் தி ஆப்ரேஷன் அண்ட் சக்சஸ் ஆஃப் த சர்ஜரி, இது எல்லாமே வந்து definitely will be on international standards and very soon சவிதா மருத்துவக் கல்லூரியில ஒரு இந்தியாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குங்கிறதுல எனக்கு டவுட் இல்லை. லிவர் டிசீஸ் ஒரு இன்சிடென்ஸ் பத்தி தான் சார் சொன்னேன் சார். லிவர் டிசீஸ் ஒரு இன்சிடென்ஸ் இன்று அப்பல்லோ மருத்துவமனையோடு இணைந்து சவிதா மருத்துவக் கல்லூரி லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், அதாவது கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவதற்கு ஒரு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது முக்கியமாக கல்லீரல் செயலிழப்பு இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். மருத்துவ சிகிச்சை வந்து முதல்ல பண்ணாலும் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மருத்துவ சிகிச்சை பயனளிக்காம அவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை, அதாவது கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படும் போது அந்த சிகிச்சை வந்து எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் இது பண்றதில்லை. அதனால இந்த சிகிச்சை பண்றதுக்கு முக்கியமாக ரொம்ப தேவையானது தேர்ச்சி வாய்ந்த மருத்துவக்குழு, அதாவது சர்ஜரியில தேர்ச்சி வாய்ந்த மருத்துவக்குழு. அதுவே இல்லாமல் அதிநவீன கட்டமைப்பு, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வந்து அவங்களோட செலவுக்கு உள்ள அந்த வைத்தியம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ண போகிறோம். ஆகையினால இந்த கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த லிவர் ஃபெயிலியர்ல நம்ம கிட்ட வராங்க. அவங்களுக்கு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு, நோயாளிகளுக்கு நம்ம வந்து இந்த சிகிச்சை வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த காரணங்கள் நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய ஹெப்படைட்டிஸ், வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் வரவங்களுக்கு, இல்லை அதிக நாட்கள் ஆல்கஹால் அதாவது குடிக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால, இல்லை டாக்ஸின்ஸ் பாய்சனிங், திடீர் பாய்சனிங், அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு கல்லீரல் செயலிழப்பு ஏற்படலாம். அப்படி ஏற்பட்டு அவங்க வந்து உயிருக்கே அது ஆபத்தான நிலைமைக்கு போகலாம். ஸோ அதனால இந்த மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்றதுனால அவங்க உயிரை மட்டும் காப்பாற்றுறது இல்லாம அவங்க குடும்பத்திற்கு அவங்க ஒரு நல்ல குடிமகனா இருந்து அவங்க
அவங்கள பார்த்துக்க முடிய ஒரு திறமையும் அந்த அறுவை சிகிச்சை அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா இந்த டிசீஸ் இல்னஸ் நோய் இருக்கிறதுனால அவங்க தினமும் வேலைக்கு போய் பொருளீட்ட முடியாம நிலைமையிலிருந்து அவங்க வந்து உயிரை மட்டும் காப்பாத்தாம அவங்க திறமையும் பழையபடி நம்ம வந்து பொருளீட்டும் திறமையும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அந்த குடும்பத்துக்கு அது இம்பேக்டா இருக்கும். அது முக்கியமா இந்த அறுவை சிகிச்சை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வசதி உள்ளவங்களுக்கு தான் அது முதல் கிடைச்சிட்டு இருக்குது. இப்போ அந்த சிகிச்சை வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். கொஞ்சம் அந்த வசதி இல்லாதவங்களுக்கு இந்த முயற்சி வந்து சென்றடையணுங்கிறத எங்களோட சர்விதா மருத்துவ கல்லூரியின் முக்கியமான நோக்கமாகும். அதனால இந்த எம்ஓயுனால 2 மருத்துவமனைகளும் அவங்க கிட்ட தேர்ச்சி இருக்கு, எங்க கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் இருக்கு, கட்டமைப்பு இருக்கு. ஸோ தேர்ச்சி வந்து குழுவினரும் இருக்காங்க. அந்த தேர்ச்சி வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இங்க வர பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அது ரொம்ப பயனாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புறோம். மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு எங்களுக்கு ஏற்கனவே ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ இந்த சர்ஜரிக்கும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த சர்ஜரியில நிறைய வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்ததுனால அவங்களோட உதவி எடுத்து நம்ம அதை பயன்படுத்தி எங்க சர்ஜனும் சேர்ந்து அதை பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி எப்பவுமே ஒரு இந்த கல்லீரல் மாற்றுன்றது ரொம்ப தேர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம். அதுல அனுபவம் வாய்ந்தவங்களோட நம்ம சேர்ந்து செய்யும் போது அந்த தேர்ச்சி ரொம்ப 100% அந்த பேஷண்ட்டுக்கு போய் சென்றடையும். அதனாலதான் இந்த எம்ஓயு நம்ம வச்சிருக்கோம். ஏற்கனவே எங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, அப்புறம் அறுவை நிபுணர்களும் இருக்காங்க. பட் அவங்களோட அறுவை சிகிச்சையோட நிபுணர்களுக்கு நிறைய நாள் அதுல பயிற்சி இருக்கிறதுனால அவங்களோட பயிற்சியை நாங்க எங்களுக்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். எங்க பேஷண்ட்ஸ் டைரக்டாவே சார். ஏன்னா அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து எங்களுக்கு வந்து கல்லீரல் செயலிழப்பு, அதாவது லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த மாற்று சிகிச்சை தான், கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சை தான் ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அப்புறம் அதை பிளான் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவா நல்லா கவனிக்கப்படணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போதும் அதுக்கும் தேர்ச்சி வேணும். ஸோ இது எல்லா துறையையும் நம்ம சேர்ந்து அனுபவம் வாய்ந்து அவங்களோட நாங்கள் இணைந்து எங்களோட இதுவை பண்ண போகிறோம். அவங்க ஃபிசிக்கலாகவே வந்து இதை அசிஸ்ட் பண்ணுவோம். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் யாருக்காவது லிவர் பாதிச்சு கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படணும்னா அந்த ஆப்ஷனே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட கையில் காசு இருக்கோ, ஒரு 1.5 கோடி ரூபாய் 2 கோடி ரூபாய் யார் இருக்கோ அவங்க மட்டும் ஃபாரின்ல போயிட்டு அமெரிக்காவோ பிரிட்டனோ அல்லது சிங்கப்பூரோ போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 15 வருஷத்துல அந்த சிச்சுவேஷன் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, உலகத்தில் இருக்க நிறைய நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் சென்னைக்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய மெடிசன் க்ரோத்ங்கிறது. ஆக்சுவலா இதுக்கு காரணம் வந்து மெனி திங்ஸ். ஒன்று, அப்போலோ மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வெல் ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ். ஒரு கடந்த 15 வருஷமா நிறைய டாக்டர்ஸ் ட்ரெயின் ஆகி நம்ம லோக்கல் பாப்புலேஷன் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலேருந்து வர பாப்புலேஷனுக்குமே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுது. தட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் திங். இப்போ சென்னையில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் அவங்க ஒரு புவர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுமே அதை வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து மற்ற உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கும் கவர்மெண்ட்டே தனியார் மருத்துவமனைக்கு பணம் கொடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு தர்றாங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ இது மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு புதுசாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணோம்னா ஒரு 3-4 வருஷம் ஆகும். அந்த டீமை டெவலப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நர்சஸ் ட்ரெயின் பண்ணணும், டெக்னீஷியன்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஒரு 3-4 வருஷம் ஆகும் ஒரு நல்ல அவுட்கம் கொடுக்குறதுக்கு. ஆனால் இது மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லைக் டாக்டர் இளன் குமரன், டாக்டர் முருகன்லாம் வந்து பண்ணும்போது அப்போலோவில் என்ன ரிசல்ட் டே 1 வருதோ அதே ரிசல்ட் இங்கே இமீடியட்டாக கொடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி மேடம் சொன்ன மாதிரி இங்கே நிறைய ட்ரெயின்டு பீப்புள் இருக்காங்க. வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் 1 or 2 இயர்ஸ்லயே அவங்க ஃபர்தரா ட்ரெயின் ஆகி அவங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம் ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் லீடர்ஷிப்போடைய பிளஸிங்னால நல்லபடியாக வளரும்னு எங்களுடைய விருப்பம் ஆக்சுவலா. ஸோ இது நிறைய மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலா. நம்ம வந்து காம்படிட்டர் பார்க்கக்கூடாது எப்பயுமே. இப்ப இந்த ரீஜன்ல இருக்கிற மக்கள் வந்து எப்படி அவங்க
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவாங்க பண்ண இது மாதிரி பண்ணாதான் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா. அது இல்லாம ஆஸ் எ டாக்டர் எங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர் ட்ரெயின் பண்ணணும். இப்ப டாக்டர் இளன் வந்து ஒரு ரிட்டையர் ஆனா கூட ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு அது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வரணும். நம்ம ஸ்கில்லாம் அப்படியே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இது மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் தான் அந்த ஸ்கில்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா. ஆக்சுவலி நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னாங்க. ஒரு கார்பரேட்டோ ஒரு மருத்துவ கல்லூரியோட பண்ணதுன்னா எங்களோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷன்.